चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। विलक्षणोऽयमाचार्य साकार ब्रह्मस्थापकः जीवोद्धार जीवोद्धार यत्नकर्ता कृष्णानुग्रह सद्बलः अलौकिक प्रभो भक्तो लोकरित्युपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदो भक्तः। બધાનો સ્વાગત કરું છું આજની ક્લાસમાં અને આજે આપણે જે વિષય લેવાનો છે દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા ઉદ્યમો વા ક્વચિત ઉપશમિતો આના સમાધાનમાં અને આના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સૌથી પહેલા તો હું ઘણા બધા વૈષ્ણવના મનમાં પ્રશ્ન હશે પણ કદાચ પૂછતા નહીં હોય કદાચ હું મારા તરફથી વિષયનો ખુલાસો કરી દઉં। દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા એટલે હું ઓર કોઈના મનમાં હોય કે ન હોય કદાચ ચિરાગના મનમાં તો હશે જ। તો એક વાત જે લોકો નોંધ લઈ રહ્યા છે નોટ્સ બનાવી રહ્યા છે એ લોકો લખી લે આ વાતને। એટલે એવી ઈચ્છા કે કામના જેને આપણે આપણા દમ ઉપર આપણે શાંત નથી કરી શકતા। ખ્યાલમાં આવ્યું ને? આપણા દમ ઉપર એને આપણે શાંત નથી કરતા। આપણી કોઈ એવી જૂની કોઈ આદત કે તમારા ભીતરના ભરેલા કોઈ વિકાર જે કાં તો બહુ મોટી જે સાંસારિક ચાહત છે જે તમને બહુ બેચેન કરતી હોય। બેચેન ગુજરાતીમાં છે ને શબ્દ? તો જે તમને બહુ બેચેન કરતી હોય એને દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા કહેવામાં આવી રહી છે। ખ્યાલમાં આવ્યું ને? અને આ વાતને ધ્યાનથી સમજો કે ન્યાસ અને ઉપશમન દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા क्वचित उद्यमों क्वचित वह उपशमित हो। हाँ बोल चिराग, क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करो, बोल। जी जी। अगले क्लास में जो टॉपिक रह गया था ना भगवत धर्म वालो, जो आपने कहे ना कि मेरे को ये मैं समझ में नहीं आया, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वो टॉपिक के बारे में 1 मिनट मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी कि मैंने ये हाँ हाँ। पेपर कियो है थोड़ो, और एक अच्छा के संग कियो है वो भी ऑथेंटिक है। अच्छा। तो जो आपकी हाँ आज्ञा हो तो अच्छा, बोल। चल, ये विषय बाद में लेंगे। हाँ जी जी, जो आगे को है ना सर्वधर्म पदे न भगवत धर्मों भी, तो भगवत धर्मों को भी त्याग है ना,
हाँ हाँ वो संदर्भ में। हाँ, वो मुझको ध्यान में आया हो। हाँ, हाँ, लेकिन तू बोल। वो संदर्भ में मेरे को ये समझ में आया, वो रामानुजा संप्रदाय की जो शरणागति को जो है ना विकल्प, के हम्म रामानुजाचार्य में तो शरणागति आने से पहले यम नियम ध्यान धारणा और आत्म निक्षेप वो सब अवेलेबल हो गुण, तभी वो शरणागति को अधिकारी है वो संप्रदाय में। और शरणागति हो जाने के बाद अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विसर्जनम आत्मनिवेद्य कार्पण्यम, हमारे ત્યાં आत्मनिवेद्य है, वहाँ आत्मनिक्षेप है। क्योंकि आत्मनिरीक्षण। यमुनाचार्य भी, हाँ यमुनाचार्य भी अपने आप को बहुत हीन माने कि मैं दोष से हम्म भरो वगैरह, और इसके सामने हम महाप्रभु जी को मत रखे तो महाप्रभु जी यो आज्ञा करे कि सूर के काय के घिघिया दे। क्योंकि वो हम्म तत्व दर्शन को भेद के कारण कर्तव्य दर्शन में भी भेद हो रहे हो है। हम्म। तो महाप्रभु को लीला को सेंस आवे, तो यहाँ जो भगवत धर्म है ना, वहाँ रामानुजाचार्य संप्रदाय में रामानुजाचार्य यो कहवे कि भगवत धर्म को त्याग मतलब क्या, कि शरणागति अधिकारी कौन, वो बात है वहां पे। कि शरणागति के अधिकारी बनने से पहले ध्यान धारणा, चित्त अशुद्ध और विवेक ये सब होना चाहिए, तब वो जाके शरणागति को अधिकारी बने, यो रामानुजाचार्य कहे। तो ये सब बिल्कुल। नहीं हो है ना, हाँ तो ये सब शरणागति में जब आ जावे, तब ये सब भी नहीं होगे ना, तो भी वो भगवत धर्म शरणागति के कारण ये भगवत धर्म को त्याग हो जाने पर वो शरणागति को अधिकारी है। लेकिन वो बात वहां पे प्रपत्ति में आवे कि जब स्वतंत्र प्रपत्ति होगी ना, तब भगवत धर्म को त्याग होगा। लेकिन भक्ति अंग जब शरणागति हो अपने संदर्भ में, वहां तो भक्ति को अंग नहीं बने शरणागति, वहां स्वतंत्र शरणागति बने प्रपत्ति। और हमारे यहाँ प्रपत्ति भी है और भक्त्यांग और भक्त्यार्थ भी है। हमारे संदर्भ में जब देखने जावे, तब भगवत धर्म को त्याग प्रपत्ति में जब स्वतंत्र प्रपत्ति होगी, तब तो वही फैसिलिटी रहेगी। लेकिन जब वो शरणागति भक्ति को अंग बन रही हो है, तब वहां भगवत धर्म को त्याग नहीं हो पाएगा। और भगवत भजन को त्याग भी वहां वही है कि प्रपत्ति में हो जाएगा, कि वहां इच्छा नहीं रखे भगवत भजन की। वो थोड़ो को मैंने ये मैं आपको ग्रंथ भी भेज दूंगा कि तीन ग्रंथ मेरे पास आए, एक यमुनाचार्य और एक रामानुजाचार्य, तो दोनों को बराबर। शरणागति को बराबर है। वहां पे ये हम अपने एंगल से देखने जाएंगे ना, तो भगवत धर्म को त्याग कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य के संदर्भ में वो भगवत धर्म को त्याग वो है। मतलब कि मेरे को ये देखने के बाद जे महाप्रभु जी के प्रति और भाव बढ़े कि महाप्रभु जी ने कितनो शरणागति हमें सरल करके दी है। जो रामानुजाचार्य की शरणागति हम देखने जावे ना, तो हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि वहां तो तेल धारावत चित्त प्रभु में रहे, जब मरण पर्यत, मरण की अवस्था मरण। में तो हाँ चित्त टूट जावे, तो वहां पे वो भक्ति नहीं कहवावे। हाँ हाँ, सही बात है। तो वो संदर्भ में देखने जावे ना, तो महाप्रभु जी कितनी कृपा है हम पे कि हम शरणागति के अधिकारी बना देंगे। और रामानुजाचार्य में तो वो भी है कि जब तक गुरु मुख से शरण दीक्षा नहीं होवे ना, तब तक शरणागति को अधिकारी ही नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी बराबर। तो साधन प्रकार क्यों आज्ञा करे कि तद भावे स्वयं वापी मूर्ति तो अभी कृत मूर्ति परिचर्या मुक्त। सद। हाँ, सही बात है, तो सही बात है। महाप्रभु जी पे और भाव आ गयो ये समझ के, तो कि ये जो होतो तो आज हम शायद पुष्टि मार्ग में रहवे के अधिकारी नहीं होते जे। सही बात है। तो महाप्रभु इतना सरल करके दियो है हमें। ये मैंने थोड़ो बहुत सुंदर। एक डिस्कस कियो तो एक वैष्णव कन के साथ, तो मेरे हाँ, समझ में ये आयो है जी। नहीं, बहुत सुंदर है। खाली देखो, गुजराती में बोलते हूँ, जिनको ये बात नहीं समझ में आई होगी ગુજરાતી ભાષીઓનું, તો આમાં આટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક ગુસાઈજીનો જે વ્યાખ્યાન છે આ ન્યાસાદેશ ઉપર, વ્યાખ્યાનમાં પહેલી પંક્તિમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આવી રીતે આજ્ઞા કરે છે કે ભગવત ધર્માતિરિક્તાન ધર્મ ત્યાગાત, ભગવાનથી અતિરિક્ત ધર્મોનો ત્યાગ, એમ છે. અને પછી આ નીચેની પંક્તિમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે ભગવત ધર્મનો પણ ત્યાગ.
એ તમને મળી કે નહીં બધાને પંક્તિ, એ મને નહોતી સમજાતી. એ મેં હવે તો પ્રભુ કૃપાથી સમજમાં આવી ગઈ. પણ એ જે પ્રોબ્લેમ હતી કે એક તરફ આપ શ્રી ભગવત ધર્મનો ત્યાગ, ભગવત ધર્મના અત્યાગની વાત કરી રહ્યા છે, અને નીચે આપ ભગવત ધર્મના ત્યાગની વાત કરી રહ્યા છો. તો એને કેવી રીતે સમજવું? આ કોઈને પ્રોબ્લેમ ધ્યાનમાં આવી કે શ્રવણ મંગલ થઈ રહ્યું છે બધાનું? સમજે ને? હા, તો ઠીક હે. તો જુઓ, એક વાત આ ખુલાસામાં સૌથી મહત્વની આ વાત છે કે જ્યારે પણ શરણાગતિની વાત આવે ને, જ્યારે પણ, તો જ્યારે પણ આપણે ધર્મીની શરણાગતિ કરીએ ને, તો ધર્મ ગૌણ થઈ જાય. બસ એ શોર્ટમાં આ નિયમ યાદ રાખો. બસ જ્યારે પણ તમે ધર્મીની શરણાગતિ ગયા છો, ત્યારે તમે ધર્મ શરણાગતિ ખુલી જાઓ. એ નહીં કરવાની. ધર્મીની પાસે છો તમે, પછી પછી બીજી કઈ વાતનો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે? ધર્મી શરણાગતિ. અને શરણાગતિ તો એટલી ભયંકર વસ્તુ છે કે કોઈ એનાથી બચ્યું નથી. હો, કોઈ એનાથી બચ્યું નથી. ન કર્મ, ન કર્મ માર્ગી, ન જ્ઞાન માર્ગી, ન ભક્તિ માર્ગી, ન ઉપાસના માર્ગી. કોઈ વસ્તુ તમને ન સમજમાં આવે તો પણ હરિની શરણાગતિ, સમજમાં આવે તો પણ પ્રભુની શરણાગતિ. કોઈ કામ તમે કરી શકો તોય પ્રભુની શરણાગતિ, કોઈ કામ ન કરી શકો તોય ભગવાનની શરણાગતિ. એ શરણાગતિ એવી વસ્તુ છે. તો શરણાગતિના વિષયમાં સમજવું બહુ અઘરું છે. છતાંય આપણે શરણાગતિના સાગર ઉપર છપછપિયા કરી રહ્યા છીએ, અને આ ગુસાઈજીના વચનો આપણને મદદ કરી રહ્યા છે એમાં. તો આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ કે દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા અને ઉદ્યમ. મેં તમને કહ્યું કે એવી ઈચ્છા કે કામના કે જે આપણા દમ ઉપર કે એને શાંત ન કરી શકવાના, કે જેના અથવા તો આપણા ભીતર ભરેલી કોઈ એવી ભીતર આપણે ભરેલી કોઈ પુરાની આદતો, કે તમારા ભીતરના કોઈ વિકાર, કે તમારી કોઈ બહુ મોટી જે સાંસારિક ચાહના છે જે તમને બેચેન કરી રહી છે, એને દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યું છે. મારા ખ્યાલથી બધાને સમજમાં આવ્યું હશે કે દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા એટલે શું. હવે આ દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા અને ઉપશમનનું ન્યાસ, ન્યાસ એટલે શું, ન્યાસ અને ઉપશમનનો શું અર્થ છે, એ વાત ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયાસ કરો. કે ન્યાસનો અર્થ જે છે કે કોઈ પણ વસ્તુને ન્યાયપૂર્વક ત્યાગ કરી દેવું કે સોંપી દેવું, એને ન્યાસ કહેવાય. જ્યારે ભક્ત આ વાતને સમજી જાય કે હું પોતાની શક્તિથી મારી ઓલી ઈચ્છાઓને જીતી નહીં શકું, અને ત્યારે એ પ્રભુથી જ્યારે કહે છે કે પ્રભુ અબ હવે આ ભાર તમારો છે. ખ્યાલમાં આવ્યો? આને શરણાગતિ અને ઉપશમનનો આવી રીતે કોન્ટેક્ટ બેસાડવો જોઈએ. સંક્ષેપમાં હું તમને કહું તો દુસ્સાધ્ય એટલે ઇમ્પોસિબલ, અને સુસાધ્ય એટલે ઈઝી. એટલે બોલવાનું ભાવ કેવું હોય કે પ્રભુ હવે હું હારી ગયો છું, હવે આપ જ સંભાળો. અને લખવાનો ભાવ શું હોય એમાં, કે જ્યારે જીવ પોતાના પુરુષાર્થની સીમાને જોવે છે, ત્યારે ઈશ્વરી કૃપાનો ઉદય થાય છે. ત્યારે એની મનની જે અશાંતિ છે એ શાંત થઈ જાય છે. અને દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા વાસ્તવમાં છે શું? જો ઈચ્છા બે પ્રકારની હોય, લખી લો. એક દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા અને એક સાધ્ય ઈચ્છા. સાધ્ય એટલે જે ઈચ્છાને તમે પોતાની સમજ
એટલે સમજીને એને તમે નિયંત્રણમાં રાખી શકો, એનું નામ સાધ્ય ઈચ્છા. જેવી રીતે એક દાખલો તમને આપું કે મારે આજે ગળ્યું નથી ખાવાનું. તમે આવી રીતનો કોઈ નિર્ણય કર્યો કે મારે આજે ગળ્યું નથી ખાવાનું, અને તમે એ ભાવ ઉપર કાબુ મેળવી લીધો. આ સાધ્ય ઈચ્છા છે. સમજમાં આવે છે ને? આ તો ના તો બોલો, હા ના તો કંઈક હા બોલો. જી હા હા, બોલવું નહીં આવે यहाँ पे કોઈ. ઠંડી લાગે. બોલવામાં શું ઠંડી લાગે? હવે દુસ્સાધ્ય એટલે શું? દુસ્સાધ્ય એટલે જે તમારા સ્વભાવમાં એટલી અંદર ઘૂસેલી છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે આ ગલત છે, ગલત છે, તમને દુઃખ આપશે, તો પણ આપણે એને રોકી નથી શકતા. અને એને જેટલું આપણે દબાવીએ ને એટલી જ સ્ફૂર્તિથી બહાર આવે. એને દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા કહેવાય. દાખલા તરીકે આનો એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત હું તમને આપું. કયો દ્રષ્ટાંત આપણે આના આપી શકીએ? કે જેને બહુ તરસ લાગી હોય અને એ એવો વ્યક્તિ રેગિસ્તાનમાં જો ફસાઈ જાય અને જે વાલું હોય ને, રેગિસ્તાનમાં જે રેત હોય, વાલું હોય, એ બહુ ચમકતી હોય. તો એને એવો ભ્રમ થઈ જાય કે આ જે છે, જે મને ચમકતી રેત દેખાઈ રહી છે, ત્યાં પાણી છે. દૂરથી એને જુએ ને તો એને એવું લાગે કે ત્યાં પાણી છે. એને ખબર છે કે રેત છે પાછી, લેકિન પણ જે તમારી પ્યાસ છે, જે તમારી તરસ છે, એ એટલી દુસ્સાધ્ય છે કે વારંવાર એ રેતની તરફ ભાગે છે. તમારી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તમને મજબૂર કરે છે એની પાછળ ભાગવા માટે. અને જ્યારે તમારી પોતાની શક્તિ કામ ન કરે, એના નામ દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા. તમે એના ઉપર નિયંત્રણ ન મેળવી શકતા હો. દાખલા તરીકે એક બીજો આપણે દ્રષ્ટાંત લઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ દલદલમાં ફસાઈ ગયો. દલદલ તો સમજો છો ને? દલદલ સમજો છો કે નહીં? હાજી. તો દલદલનો એક નિયમ છે કે જેટલો તમે હાથ પગ ચલાવવાના એટલો વધારે અંદર ફસાઈ જવાના. એ દલદલનો નિયમ છે. અને જ્યારે તમે એમાં એક જ રસ્તો છે કે હાથ પાઉં મારવાનું બંધ કર્યું છે, ટોટલી સરેન્ડર થઈ જાઓ. અને જ્યારે કોઈ બહારથી તમને રસ્સી ફેંકે તો જ તમે બહાર આવી શકવાના, નહીં તો દલદલમાં તમે ધસાઈને મરી જવા. અને જ્યારે એ વ્યક્તિ સમર્પણનો ભાવ સ્વીકારે ત્યારે જ ઉપરથી ફેંકેલી રસ્સીને પકડી શકે છે. એટલે આનો આખો તમારા વ્યવહારિક જીવનમાં આનો અર્થ શું થાય કે જે દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા હોય છે ને, એના માટે તમે સ્વીકાર કરવાનો રહ્યો કે આ મારા બસની બહારની વાત. કન્ફેસ કરો કે આ મારા બસના બહારની વાત છે, અને ન્યાસાદેશના ભાવથી એને તમે પરમાત્માને સોંપી દો. અને જેમ જેમ તમારો જે કર્તાનો ભાવ જે છે ઓછો થઈ જશે ને, એ તમારી જે દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા છે ને, એ પોતાનો ગુણો ત્યાગી નાખશે અને એનો ઉપશમન થઈ જાય છે. દુસ્સાધ્ય ઈચ્છાનો જે ઉપશમન છે એ લડાઈ કરીને નહીં, પણ તમારો અહંકારના વિસર્જન કરવાથી થશે. જ્યારે તમારો અહંકાર તમે વિસર્જિત કરશો ને, ત્યારે તમે દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા ઉપર કાબુ મેળવી શકશો. આ આખો દુસ્સાધ્ય ઈચ્છાનો આખો પ્રિન્સિપલ છે. આવ્યો ને તમારા ધ્યાનમાં કે આ શું દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા છે અને એનો ઉપશમન કેવી રીતે થઈ શકે છે?
कपिला बहन आया ध्यान में कि हिंदी में बोलूं? आया जैसे समझा। बहुत धन्यवाद, दंडोत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपको। अब देखो, આપણને यहाँ तक દેખ્યો તો કિંતુ ભગવત એવ, અહીંયા સુધી આપણે પંક્તિ જોઈ હતી કે કદાચિત તત્સંભવે પ્રાચીન પ્રારબ્ધસ્ય ન પ્રાયશ્ચિત આદિના નિવૃત્તિ पेज नंबर કિંતુ पेज ભગવતે। नंबर बोल दो। जैसे से पेज આઠમો नंबर છે बोल दो। મારામાં, પેજ નંબર અલગ છે કઈ, મારામાં બીજી કોઈ પુસ્તક છે, તમારા પાસે કઈ છે મને ખબર નથી। PDF માં 410. PDF માં 410। આઠમું છે ને, આઠમું પોઈન્ટ છે, તમે ગોતી લ્યો ને। हाँ जय આપણે આઠમું પોઈન્ટ વાંચી રહ્યા છીએ। નનુ પાપ ભાવાર્થવાન। नानु पापा भावार्थम एव ये ने। હા હા, એ જ। हाँ हाँ ओके जय એમાં नमस्कार। નીચેથી છઠ્ઠી કે સાતમી પંક્તિ છે, કિંતુ ભગવત એવ। ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે કદાચિત તત્સંભવે પ્રાચીન પ્રારબ્ધસ્ય। ગુસાઈજી કહે છે કે કોઈક વખત એવું થઈ ગયું કે કદાચિત તમારા કોઈ પાપ એવા બાકી રહી ગયા કે જે પ્રાયશ્ચિત આદિથી નિવૃત્તિ નથી થતા, એ તો ભગવાન દ્વારા જ પાપની નિવૃત્તિ થાય। તો એવમ સતી, એવું હોવાથી શું આજ્ઞા કરે છે કે તરતી બ્રહ્મ હત્યામ યો અશ્વમેઘેન યજત ઇત્યાદિ શ્રુતે એતદ ભિન્ન ઇતિ ક્યે। શ્રુતિમાં આવા વચનો મળે છે કે જે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે છે એ બ્રહ્મ હત્યાથી પણ તરી જાય। તો જ્યારે અશ્વમેઘની ફેસિલિટી અવેલેબલ છે ત્યારે એને ભગવાન દ્વારા દૂર કરાવવાનું શું પ્રયોજન? એ તો અશ્વમેઘથી પણ થઈ શકે છે। તો હુસૈનજી અહીંયા આજ્ઞા કરે છે, શું આજ્ઞા કરે છે કે અશ્વમેઘાદિના તન્નિવૃત્તિ દુસ્સાધ્ય। ભાઈ, અશ્વમેઘ તમે કરી શકો એવું પોસિબલ નથી। અશ્વમેઘ તમારીથી થાય એવું પોસિબલ નથી। એટલે ભગવાનની શરણાગતિ સિવાય તમારા પાપને નષ્ટ કરવાનો હવે કોઈ બીજો સાધન ઉપલબ્ધ નથી। તત્ર ઈચ્છા ઉદ્યમયો ઉપશમનાર્થ ધર્મ ત્યાગો। એના માટે એ દુસ્સાધ્યની ઈચ્છા અને એનો ઉદ્યમ એટલે એના માટેના તમારા જે પ્રયાસો છે એના ઉપશમન માટે તમારે ધર્મ ત્યાગ કરવો જોઈએ। કાંઈ નથી કરવું, કાંઈ ધર્મ ના સાધન કરવાની જરૂર નથી, કેવલ પ્રભુની શરણાગતિ તમારે સ્વીકારવાની રહે। અસ્મિન પક્ષે, આપણા પક્ષમાં સર્વેશાન ધર્માન ઇત્યર્થો જ્ઞેય। આપણા પક્ષમાં સર્વેશામ ધર્માન, બધા જ ધર્મો, આ અર્થો આપણે સમજવું જોઈએ। ઇદમ ચ મહદ ઐશ્વર્યમ યદ અલ્પે અર્થે બહુધા। આજે ભગવાનની કૃપા છે, આ ઠાકોરજીનું મહદ ઐશ્વર્ય છે, મોટો ઐશ્વર્ય છે કે થોડાક કામ માટે ઠાકોરજી બહુ દાન આપે છે। આપણને ખબર નથી કે ઠાકોરજી શું કરવા માંગે છે। આ ઠાકોરજીનો દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા છે। ખ્યાલમાં આવ્યું ને?
જે એ લાસ્ટ સમજાણું ફરીથી રિમાઇન્ડ કરું. હા, શું શું? ઠાકોરજીની જે દુસાધ્ય ઈચ્છા છે ને એ હમ કે ના પ્રભુ આપણા માટે શ્રમ લે છે કરે છે, પણ એ દુસાધ્ય ઈચ્છા એટલે કયા સંદર્ભમાં? કર્તુમ અન્યથા કર્તુમના સંદર્ભમાં એમ. હમણાં મેં તમને દુસ્સાધ્ય ઈચ્છાનું જે કન્સેપ્ટ સમજાવ્યું ને, કે તમે જેટલું તમારે પ્રયાસ કરજો, કોઈ પણ જાતની દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા હોઈ શકે છે. એ તમારા મનના વિકારો હોય, કે તમારી કોઈ જૂની આદતો હોય, કે તમારા મન ઉપર પડેલા કોઈ સંસ્કારો હોય, કે તમારી સાંસારિક ચાહના હોય, એ બધા તમારા દુસ્સાધ્યની ઈચ્છાઓ છે બધું. તમને ખબર નથી પડતી કે તમે એમાં ફસાઈને પ્રભુથી દૂર થઈ જવાના. આ કેટલો મોટો દાન ઠાકોરજીએ તમારા માટે કર્યું, કે ઠાકોરજી પોતે તમને પોતાની શરણમાં લઈ રહ્યા છે. એનો અર્થ અહીંયા ગુસાઈજી બતાવી રહ્યા છે કે ઇદંચ મહદૈશ્વર્ય યદ અલ્પ અર્થે બહુદાન. ઠાકોરજી દાન બહુ મોટો કરી રહ્યા છે, પણ એને સમજવાની તાકાત આપણામાં હોવી જોઈએ, તો આપણે એ વાતને સમજીશું. અને અસ્ય ભગવદીયત્વેન અસાધારણ્યાદ અન્યતો દોષ નિવૃત્તય એતન માર્ગ પ્રવેશે ચ ન. અને આ જે અર્જુન છે, અર્જુનની વાત ચાલે છે. અર્જુન તો ભગવદીય છે, અને ભગવદીય હોવાના કારણે, એક મિનિટ, અને ભગવદીય હોવાના કારણે એની જે દોષોની જે નિવૃત્તિ છે, અને ભગવાન માર્ગમાં પ્રવેશ જે છે, એ ભગવાન સિવાય કોઈ બીજો ન કરાવી શકે. એટલા માટે ઠાકોરજી પોતાની મેળે એને શરણમાં આવવા માટે એને આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. એવો અહીંયા ગુસાઈજી ભાવ સમજાવવા માંગી રહ્યા છે. એટલે અન્યથા ઉપપત્તિ રેવ શરણ કથને બીજ. અન્યથા ઉપપત્તિ, અન્યથા ઉપપત્તિ એટલે, અન્યથા ઉપપત્તિનો અર્થ જાણો છો તમે બધા? અન્યથા ઉપપત્તિ કોને કહેવાય? ના દેજે. તમારામાં કોઈ કોઈ જાણે છે? ચિરાગ, તું જાણે છે અન્યથા ઉપપત્તિ કોને કહેવાય? એટલે બીજી યુક્તિથી, દંડવત પ્રણામ છે જયશ્રી, અન્ય યુક્તિથી અથવા તો બીજી યુક્તિથી. ઉપપત્તિ એટલે યુક્તિ અથવા તો તર્ક. તો સમજ્યા, પણ એનો અર્થ શું? સીધી ગુજરાતીમાં સમજાવો તો. એટલે કે બીજા કોઈ તર્કથી એને ના સમજી શકાય, અન્યથા ઉપપત્તિ. જો એક વાત કહું, અન્ય અન્યથા રીતે ઉપપત્તિના જતે દંડવત કોણ પ્રણામ, બે બીજી કોઈ અન્ય રીતે એને દૂર કરવાનો એનો ઉપાય મળે એવું સમજી શકાય, કે અન્ય રીતે એનું શમન થઈ શકે એવો ઉપાય મળે. ઉપપત્તિ એટલે શું અને અન્યથા એટલે શું? ઉપપત્તિ એટલે તો અન્યથા તર્ક એવું સમજીએ છે જય. હા, તર્ક અથવા યુક્તિ, ઉપપત્તિ એટલે એટલે કોઈ હા, યુક્તિ અન્યથા બીજી એમ. એટલે આ વાત તો અન્યથા ઉપપન્ન છે કે ઠાકોરજીની શરણે તમારે જવાનું છે. હમ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, આ વાત તો અન્યથા ઉપપન્ન જ છે, કે તમારે પ્રભુની શરણાગતિ જવા સિવાય કોઈ બીજો રસ્તો છે જ નહીં. હવે હું તમને સમજાવું કે અહીંયા ગુસાઈજી શું કહેવા માંગે છે. જેવી રીતે એક ઉદાહરણ તમને આપું, સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય છે કે પીનો દેવદત્તો દિવા ન ભૂંગતે. પીનો એટલે જાડો દેવદત્ત. જે જાડો દેવદત્ત નામનો વ્યક્તિ જે જાડો છે,
એ દિવસમાં ભોજન નથી કરતો. તો જો દિવસમાં ભોજન ના કરતો હોય તો જાડો કેમ થઈ ગયો? જાડો થયો કેવી રીતે? તો આ વાત તો અન્યથા ઉપપન્ન છે કે ઇતિ રાત્રો ભૂંગતે, રાતમાં જમતો હશે. ખ્યાલમાં આવ્યો ને? આ અન્યથા ઉપપત્તિનો દ્રષ્ટાંત છે કે પીનો દેવદત્તો દીવા ન ભૂંગતે, એ જ્યાં જાડો વ્યક્તિ જે છે દેવદત્ત નામનો, આ દિવસમાં ભોજન નથી કરતો, તો આની ઉપપત્તિ કેવી રીતે આપી શકાય આપણે? ઇતિ રાત્રો ભૂંગતે, રાત્રિમાં કદાચ ભોજન કર તો જ જાડો બને ને વ્યક્તિ, નહીં તો જાડો કેવી રીતે બની શકે? એટલે તમે ગમે તે સાધન કરો, આ વાત તો અન્યથા ઉપપન્ન છે કે ઠાકોરજીની શરણાગતિ તમારે સ્વીકારવાની રહી, બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. એટલે ઠાકોરજી ચલાવીને પોતે અર્જુનને શરણે આવવાનું આમંત્રણ આપી રહ્યા છે. કેટલી સમજમાં આવી બધાને વાત મને ખબર નથી. જે કે એ સંદર્ભમાં પણ સમજી શકાય ને કે આપણે ભક્તિ, ભક્ત્યાંગ, ભક્ત્યા, ભક્તિના અનુકલ્પમાં, ભક્તિના વિકલ્પમાં, કે ભલે ભક્તિ તમારી પાસે અવેલેબલ હોય પણ શરણાગતિ વિધાઉટ ભક્તિ અવેલેબલ પોસિબલ જ નથી. એમ કે ભલે તમે ભક્તિ કરી શકો, એ સંદર્ભમાં જ લઈ શકાશે ને. તો બિલકુલ કોઈ બિલકુલ ઉપાય જ નથી કે ભક્તિ નહીં થાય એમ, શરણાગતિ નહીં હોય તો. હા, સાચી વાત છે. એ ભક્તિમાં જે સુગંધ આવી જોઈએ, જે ભક્તિ તમારી પલવલિત અને વિકસિત થવી જોઈએ, એ શરણાગતિના અભાવમાં ન પલવલિત થશે ન વિકસિત થશે. એ શરણાગતિની ખૂબી છે કે ભક્તિમાં તમારે શરણાગતિની જો સુગંધ હોય, કે જેની તમે ભક્તિ કરી રહ્યા છો, એના પ્રતિ જો તમે શરણાગત નથી તો તમે ભક્તિ જ નથી કરી શક્યા બરાબર. કારણ કે આ વાત તો અન્યથા ઉપપન્ન છે કે પ્રભુની શરણે જવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. કારણ કે આપણે કાંઈ પણ કરીએ, આપણે કેટલો પણ પ્રયાસ કરીએ, આપણી દુસ્સાધ્ય ઈચ્છાને પૂરણ કરવા માટે અંતે તો આપણે પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારવી જ પડે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? મને ઘણા લોકોએ આમ કહ્યું, મને જ્યારે લાલન બાવા લીલામાં પધાર્યા, મારા લાલન બાવા લીલામાં પધાર્યા, ત્યારે મને ઘણા લોકોએ આમ કીધું કે તમે આટલા વર્ષથી ભક્તિ કરતા તો તમને ભક્તિનો ફળ શું મળ્યો? જો ઠાકોરજીએ તમારા બાવા તમારી પાસેથી લઈ લીધા. મેં એક જ વાત કહી કે ચલો સાચી વાત છે, આ દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા છે, એમને પાછો લઈ આવો. આ દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા છે કે નહીં? 100% દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા છે. પણ જો આપણે આ વાત વિચારીને ઠાકોરજી પર બ્લેમ કરીએ અને ઠાકોરજીથી રિસાઈ જઈએ તો પાછા આવવાના તો નથી. તો પછી નકામું બાવાના બેવ ગયા ને, બાવાના બેવ ગયા ને, તો આપણું તો કામે ન થયું અને ઠાકોરજીથી પણ આપણે વેર કરી લીધો. એનાથી સમજદારી શેમાં છે કે ભાઈ પ્રભુની ઈચ્છા હશે, ભાઈ આપણે શું કરી શકવાના. અંતે તો આપણે સ્વીકારવાનું રહ્યું કે પ્રભુ ઈચ્છા વગર એક પત્તો પણ હલતો નથી. આ વાત આપણે સ્વીકારી લેવાની. કારણ કે આ દુસ્સાધી ઈચ્છા છે અને એનો ઉપશમન આવી જ રીતે થઈ શકે કે જ્યારે તમે હૃદયથી આ વાતને સ્વીકારી લ્યો કે આ ઠાકોરજીની, આ મારા કાર્યના બૂતાના બારની વાત છે, હું તમારી શરણાગત છું. બસ આટલી જ વાત છે. હા, બોલો નિશાન. જે દિવસે દાનર પ્રણામ કરું છું. મને ઉપશમન અને ત્યાગ, આઈ મીન નાશ, ઉપશમન અને ત્યાગ, એ બેમાં શું ડિફરન્ટ? સોરી, ઉપશમન અને ન્યાસ. આપણે ઉપશમન કહ્યું અને પછી નાશ કહ્યું, તો એ બેમાં શું ડિફરન્સ? ઉપશમન ઈચ્છા સાથે જોડાશે અને ન્યાસ જે છે શરણાગતિ સાથે જોડાશે. હા, એટલે આ જે દુ સાથે ઈચ્છા છે એને આપણે
ઉપસમન દુસ્સાધી ઈચ્છાનો અંત પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારવાથી થાય છે, એમ કહેવાનું પ્રયોજન છે. હા સમજ પડી. હા ધર્મ પ્રણામ. છે અહીંયા જે પાપની વાત છે કે હા. શરણાગતિમાં ભયની જે વાત છે, તો એક પોસિબિલિટી એવી પણ થઈ શકે કે પાપથી મુક્ત થવા માટેની શરણાગતિ, કે શરણાગત થઈ ગયા એટલે પાપ મુક્ત ઓલરેડી થઈ જશે. તો અહીંયા કેવી રીતે સમજવું? શરણાગત થઈ જશો તો પાપ પોતાની મેળે મુક્ત થઈ જશે, ખતમ થઈ જશે, એવી રીતે. તો પાપને મુક્ત કરવા માટે જ ખાલી શરણાગતિ લઈએ તો? એ તો સોપાધિક શરણાગતિ છે. તો આપણા સંપ્રદાયના સંદર્ભે જો સમજવું હોય તો એને મર્યાદિકી શરણાગતિ કહી શકાય. અને પ્રભુને શરણાગત છે તો પાપના ભયથી નથી, પણ પ્રભુને શરણાગતિ સિવાય કોઈ અન્યથા ઉપાય જ નથી, તો એ પુષ્ટિ માર્ગીય શરણાગતિ કહેવાશે. એવી રીતે સમજી શકાય કે કેમ? એવી જ રીતે સમજવું જોઈએ. કારણ કે પાપની નિવૃત્તિ માટે જો તમે પ્રભુની શરણાગતિ જો જઈ રહ્યા છો, એ તો તમે એઝ ગુડ એઝ મર્યાદા માર્ગી જ છો ને તમે બધા. જેવી રીતે આપણે ગોલોક માટે જો બ્રહ્મસમન લેતા હોઈએ, ગોલોકની પ્રાપ્તિ માટે, એ કેવું છે? ગોલોક જવું છે એટલે તમારે બ્રહ્મસમન લેવું છે, સેવા કરવી છે એટલે બ્રહ્મસમન તમારે લેવું છે એવું નથી. તો તમે હીન કોટીના અધિકારી છો ને બધા. જયશ્રી, એ સૌપાધિક થયું ને? સૌપાધિક. સોપાધિક થયું. હા. અને કાલની ક્લાસમાં કે પરમદાડાની ક્લાસમાં મને ખબર યાદ નથી, આપણે ત્યાં સેવાનું આ ભાવ છે કે જેની તમે સેવા કરી રહ્યા છો એને સુખ મળવો જોઈએ, એનું નામ સેવા છે. તમને સુખ મળે, કે તમારા પાપ નાશ થાય, તમને સુખ મળે, એનું નામ તો સેવા છે જ નહીં યાર. ખોટી રીતે તમે સમજી ગયા છો. તમારા હાથ પવિત્ર કરવા માટે સેવા નથી. તમારા હાથ તો ગમે તે રીતે પવિત્ર થઈ જશે કે જેને અમે તો હાથ પવિત્ર કરી રહ્યા. અરે શું હાથ પવિત્ર કરવાનું તમે યાર? હાથ પવિત્ર કરવા માટે સેવા છે? તમે રોંગ માર્ગમાં આવ્યા છો. બેક ટુ પવેલિયન, પાછા વયા જાઓ. આ માર્ગ તમારા માટે નથી. આ તો તમને પણ સેવાનું રૂપ હોય. હા, આપણે પંચપધ્યાનીના ક્લાસમાં જે શ્રી આપણે મેજોરિટી આજે કદી હા, હુઆ था આપણા जी, कदी हुआ था हाथ पवित्र करने वाला. હા, હા, હા. મેજોરિટી હા, જે છે બોલ. આજ તો આપણા સમર્પણના નિભાવ માટે આપણે સેવા કરીએ છીએ. ખરેખર તો ઇનડાયરેક્ટલી તો કે આપણું સમર્પણ હવે આપણે વૈષ્ણવ થયા છીએ એટલે સેવા કરવી પડે એમ, એટલે કર્મકાંડ એ જ વાત છે. સાચી છે ચેતન, એમાં કોઈ દોષ નથી, હા, એમાં કોઈ દોષ નથી. હા. પણ તમે નહીં, ગોલોકની પ્રાપ્તિ માટે સેવા કરો એમાં દોષ છે. નહીં જે તમારું ખાલી સમર્પણને નભાવવા માટે તમે સેવા કરો એ બહુ સારી વાત છે, કે મારો સમર્પણ નભે હમ, સેવાથી, એ તો સારી વાત છે. હમ. પણ આ સેવા કરવાથી નહીં, મને માત્ર કંઈક પોતાનું મેળવવું છે, એ વાત ખોટી છે ને. કારણ કે સેવા છે કરવાથી તમને કઈ પણ મળતું તો એમાં નથી. નહીં, મને મારું સમર્પણ નભી જાય કે બધા સામે હું સમર્પિત છું એવું કંઈક થઈ જાય, પણ એમાં ભગવત સુખનો વિચાર નથી, ખાલી મારું સમર્પણ નભે, તો એમાં કેવી રીતે તો સમજવું? હા, તો એમાં એ સમર્પણમાં પણ કચાશ છે ને ચિરાગ. હા એમ. હા, એ સમર્પણમાં તો કચાશ છે જ ને 100%. કે લોકો તમને સમજે કે તમે સમર્પિત છો, પણ આપણે વાસ્તવમાં સમર્પિત ન પણ હોઈએ. આપણે દેખાવા પૂરતું કરતા હોઈએ, લોકોને દેખાડીએ કે અમે સેવામાં કેટલા રત છીએ હજુ, અને કોઈ સેવા બાબતનું આપણને પૂછવામાં આવે તો તમે બધા આવા થઈ ગયા, તમે ઉદ્ધવ થઈ ગયા, કે તમે આ થઈ ગયા, તમે તે થઈ ગયા, આવા બધો પ્રશ્નો તમને કરે. તો આ બધી વાત ખોટી છે. આ ખોટો અહંકાર અને મૌઢ્ય પ્રદર્શન છે બધું. એટલે વ્યક્તિ પોતે નથી કરતો, એ ત્યારે જ આવી રીતે વાત કરી શકે ને. એટલે એટલે જય જય અન્યથા દંડવત પ્રણામ. જય જય દંડવત પ્રણામ. એટલે આપણે આવું લખી શકીએ કે દુસાધ્ય ઈચ્છાનું ઉપશમન, એટલે કે એની પરનો કાબુ, એનો ઉપાય કેવળ પ્રભુની શરણાગતિ જ છે, આવું લેખાય?
હા, લખાય ને, 100% લખાય. ઓકે, હા જય દંડવત પ્રણામ. તો એટલા માટે જો શિવસાઈજી આગળ આજ્ઞા કરે છે કે તેન એતસ્ય દાનમેવ નતુ કથનમાં. કેટલી સરસ વાત છે. હા બોલો રાખીબેન. જે થોડો આઉટ ઓફ ટ્રેક હશે કદાચ ક્વેશ્ચન, દંડવત પ્રણામ. જે આ જે હમણાં આપણી વાત નીકળી છે બ્રહ્મ સંબંધના એનાથી, અગર બ્રહ્મ સંબંધ એક સમજો ઘરના એક હેડે લીધું છે અને બાકી બધા એમના અંગત આપણે કહીએ છીએ સમર્પણ ભાવથી કે હું બધું જ સમર્પણ કરું છું, બરાબર? તો એમના પાસેથી સેવા આપણે પ્રભુ રિલેટેડ સેવા તો કરાવી શકાય ને? જો એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો કરાવી શકાય. તો કોઈ પણ એટલે જો અગર સામગ્રી સિદ્ધ આ તે કરવાની પણ એ કરે તો ચાલે કે ન ચાલે? ચાલે ને, ચાલે ને? એ ઉદાસીન ન હોવા જોઈએ. ના, એ ઉદાસીન નહીં, બધાની જો સેવા ભાવ હોય પણ એમના બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર નથી, બ્રહ્મ સંબંધ એક જ લીધેલું છે, તો બાકી બધા શરણાગત અષ્ટાક્ષરની છે, જો કંઠી તમને દીક્ષા લીધી. હેલ્પ કરવા માટે જો તૈયાર હોય તો એમને શરણ દીક્ષા અપાવી દેવી જોઈએ. ના, એટલે શરણ દીક્ષા એટલે કંઠી દીક્ષા લીધેલી છે, આપણે શરણાગત એ રીતનું લીધેલું છે, બ્રહ્મ સંબંધ નથી. તો આરામથી કરાવી શકાય, એમાં કોઈ કરાવી વાંધો જ નથી. હા, નહીં એ થોડું મને એમાં તો આઉટ ઓફ ટ્રેક છે ક્વેશ્ચન થોડો, પણ પૂછી ના લો ના, આઉટ ઓફ વિષય ટ્રેક એટલે. નથી, ઓન ધ ટ્રેક છે. હા, ઠીક છે. આજે લોકો જબરદસ્તીથી બ્રહ્મસંબંધ લેવડાવે છે. જો કે બ્રહ્મસંબંધ જ જો બ્રહ્મસંબંધ થી બધું જ થવાનું છે એમ એમ વિચારે છે બધા, કે બ્રહ્મસંબંધ અમે બધા લઈ ગયા અમે રહી ગયા એ ન્યાયથી બધા બ્રહ્મસંબંધ જ અપાવે. એવું નથી. મહાપ્રભુજી કે છે કે બ્રહ્મસંબંધ ઇઝ નોટ ફોર માસેસ, ફોર ક્લાસીસ. આ ક્લાસ માટે બ્રહ્મસંબંધ છે, માસ માટે નથી. જેને જે અધિકારી છે, જેને ઈચ્છા છે એને જ તમારે બ્રહ્મસંબંધ આપવું જોઈએ અને લેવું જોઈએ. આ તો સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં, જેની આજે ઘોર ઉપેક્ષા થઈ ગઈ છે. એમાં આપણે કઈ નથી કરી શકતા, હેલ્પલેસ છીએ. આ દુસ્સાહની ઈચ્છા છે મારી દુસ્સાહની ઈચ્છા છે, અને એનો ઉપશમન જે છે પ્રભુની શરણાગતિ સિવાય બીજું કઈ છે નહીં. ઘરના વડીલોને પણ એ ના એ સલાહ સાંભળે અને કે ના એ ભવિષ્યમાં કરશે જ ને એમ કરીને બ્રહ્મ સંબંધ અપાવો તો એનો શું મતલબ પછી હા, એવું? એજ તો વાત છે ને, હા. એ જ વાત છે. તો તેન એતસ્ય દાનમેવ નતુ કથન કથન માત્ર. જુઓ અહીંયા જ્યારે ઠાકોરજી આમ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, તું મારી શરણે આવ. તો ઠાકોરજી શરણાગતિનું દાન કરી રહ્યા છે, કહી નથી રહ્યા કેવલ, નતું કથન માત્ર. ઠાકોરજીએ સામેથી શરણાગતિનું દાન આપ્યો છે અર્જુન. એ વાત અહીંયા ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે. કેટલી મોટી વાત છે. જો આપણા પ્રભુ આપણને આવી રીતે કહેતા હોય કે ચલ હું તને શરણાગતિનું દાન આપું, બહુ મોટી વાત છે. તરીહી પૂર્વોક્ત ઈચ્છા ઉદ્યમ અસંભવા તત્ કથનમ અનુપન્નમ ઇતિ આશંક્ય પાક્ષિકોપી દોષ પરિહારે. જો આ પાક્ષિક દોષ શું છે આને ધ્યાનથી સમજો. પાક્ષિક દોષ કોને કહેવાય? સૌથી પહેલા તો લખો આવો. પાક્ષિક દોષ છે, પાક્ષિક શબ્દ પક્ષ શબ્દથી બનેલો, જે પક્ષથી સંબંધિત હોય એ પાક્ષિક. એટલે અર્થ ઈ છે કે કોઈ પણ વસ્તુના બે પક્ષ હોય અને તમે એક પક્ષને પકડી લો અને બીજા પક્ષને નકારી દે, ત્યારે પાક્ષિક દોષ ઉત્પન્ન થાય.
તમે તમારી બુદ્ધિથી આ નિર્ણય લઈ લ્યો કે આ સારું છે અને આ ખોટું છે, અને જ્યાં સુધી તમે સુખ આ સારું અને ખોટુંના દ્વંદ્વમાં ફસાયા રહેશો ત્યાં સુધી તમે પાક્ષિક દોષથી ગ્રસ્ત રહે. સોરી, માફ કર્યો. जरा जल पी लियो ने. जल ले लो. દુસ્સાધ્ય ઈચ્છા અને પાક્ષિક દોષનો શું સંબંધ છે? જો ધ્યાનથી સમજો આ વાતને. દાખલા તરીકે તમને કોઈ વસ્તુથી મોહ છે અને તમે એનો સુખદ પક્ષી જોઈ રહ્યા છો, એનો દુઃખદ પક્ષી નથી જોતા, કારણ કે તમને એ વસ્તુથી મોહ છે. એના વિનાશકારી પક્ષીને તમે ભૂલી જાઓ છો. તમારી બુદ્ધિ જે છે એ પક્ષપાતી વકીલની જેમ કામ કરે છે. એ તમારી જે ખોટી ઈચ્છાઓ છે એને પણ સહી સાબિત કરવાનો પ્રયાસ તમારી બુદ્ધિ કરતી હોય. હવે આનું સમાધાન જે છે શરણાગતિથી કેવી રીતે થઈ શકે? ધ્યાનથી સમજો આ વાતને કે ગીતાનો જે સિદ્ધાંત છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, આ પાક્ષિક દોષને મટાડવાનો સિદ્ધાંત છે. કેવી રીતે? ધર્મનો એક અર્થ છે કે તમારી પોતાની ધારણાઓ, એ ધર્મ છો, અને તમારા દ્વારા સિલેક્ટ કરવામાં આવેલો પક્ષ, એને ધર્મ કહેવાય. અને જ્યારે તમે આમ કહો છો કે હવે પ્રભુ મારો કોઈ પક્ષ નથી, જે તમારી ઈચ્છા છે એ મારી ઈચ્છા છે, ત્યારે આપણે પાક્ષિક દોષથી મુક્ત થઈ જઈએ. અને જ્યારે પાક્ષિક દોષ ખતમ થઈ જાય છે, તમારો મનનો જે સંઘર્ષ છે એ શાંત થઈ જાય છે. આને દ્રષ્ટાંતથી તમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરું. કલ્પના કરો, એ તરાજુને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? તરાજુ કો ક્યાં કહેવાય ગુજરાતીમાં? ત્રાજુઓ ને? ત્રાજુ ને? હા જી. હા, ધન્યવાદ. જે ત્રાજુઓ છે એના એક પક્ષ ઉપર તમે બહુ વજન નાખી દો તો ત્રાજુઓ જે છે એ ઝૂકી જશે કે નહીં? હાજી. અને જ્યારે તમે એ વજનને ઉપાડવાથી કોશિશ કરો છો તો એ બહુ દુસ્સાધ્ય છે. એક પક્ષીને ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરો છો એ બહુ દુસ્સાધ્ય છે. હવે એનું સોલ્યુશન શું છે? એનો સોલ્યુશન એ છે કે જે ત્રાજવો છે એના સેન્ટર જે પોઈન્ટ, એનો જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે એને પકડી લો અને બધું જમીન ઉપર છોડી દો. જે ત્રાજવો છે એ બેલેન્સ થઈ જશે. એટલે આમાં નક્કી કેવી રીતે કરવાનું? આ સમજણ ના પડી કે બધું જમીન પર છોડી દો એટલે શું? પરમાત્માના ઉપર. પરમાત્મા, એટલે જમીન જે એટલે વજન બધું પેલું મૂક્યું હોય એ બધું વજન એટલે સેન્ટર ઉપર પકડીને
પકડી લીધું તો પછી પેલું જે તો સામાન હતું એ બધું સેન્ટર ડૂબાઈ ઉપર જશે, નમી પકડ્યું, જશે ને? એક મિનિટ, સેન્ટર ઉપર પકડ્યું એટલે દુસ્સાહની ઈચ્છાનો ઉપશમન થઈ ગયો કે નહીં? અને પછી એને જ્યારે તમે સેન્ટર કરો છો અને શરણાગતિ સ્વીકારો છો, બધું જમીન ઉપર છોડી દેવાનું. જમીન એને સંભાળીએ છે બધું. આવ્યું ધ્યાનમાં? પણ જે એક સાઈડ પર તો નમી જશે ને, એક સાઈડ પર ઊંચું જતું રહેશે જ્યાં અરે વસ્તુ સેન્ટર છે થી ને. પકડશો તો કેવી રીતે નમી જશે? જ્યાં બેલેન્સ કરવા માટે વસ્તુ મૂકી છે તે તો નમી જ જશે ને. નહીં 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 નહીં, એટલે એને પછી ઇક્વલી એલોકેટ કરી દેશો ને તમે પછી. ઓકે, રાઈટ, એટલે હા, બરાબર છે. ઓકે. એટલે તમે બીજી બાજુ બી પાછું મૂકી દેશો એવું કહેવા માંગો છો જજેશ્રી? હા, બંને ઉપર મૂકી દેવાનું. હા. કારણ કે તો જ તમે તરાજુને પકડી શકવાના ને. હા, હા, હા. બેલેન્સ ક્યારે રહેશે? કે તમે જ્યારે એને સેન્ટર થી પકડશો ત્યારે. હમ. આ તરફથી પકડ્યો તો પણ નથી તરાજુ ટકવાનો, આ તરફથી પકડ્યું તોય તરાજુ નથી ટકવાનો. સેન્ટર થી પકડવાનું છે. એ સેન્ટર શું છે? તમારી જે દુસ્સાહની ઈચ્છા છે ને એનું ઉપશમન છે. એટલે પાક્ષિક દોષને ઓળખવું કેવી રીતે? કેવી રીતે એને ઓળખવું? કોઈથી બહુ વધારે પ્રેમ અને કોઈથી બહુ વધારે નફરત, આ પાક્ષિક દોષને ઓળખવાનો પહેલો પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટ શું છે? અધૂરું જ્ઞાન. એટલે તમને ખબર નથી અને તમે નિર્ણય લઈ લીધો, આમાં પણ પાક્ષિક દોષ આવે. ત્રીજું પોઈન્ટ, તમારું જે હઠ છે કે તમારી વાત જ સહી છે, બીજાની બધાની વાત ગલત, આમાં પણ પાક્ષિક દોષ આવે. ખ્યાલ આવ્યું તમને બધાને? આ બધા પાક્ષિક દોષને ઓળખવાના સંકેતો છે. પાક્ષિક દોષ એટલે એવો માનસિક ઝુકાવ છે કે જે તમે સત્ય જોવાથી રોકે છે, કે જેમે સત્ય ન જોઈ શકે. જ્યારે તમે તમારી ઈચ્છાઓના પક્ષમાં ઉભા છો, ઈચ્છાઓના પક્ષમાં ઉભા છો તો એ દુસ્સાધ્ય થઈ જશે. અને જ્યારે તમે ભગવાનની શરણાગતિ લઈને ન્યુટ્રલ થઈ જાઓ છો, એટલે સમર્પણ કરી દો છો, ત્યારે એન્ટીડોટ એટલે ઉપશમન થઈ જાય છે. અને ત્યારે ભગવાન પણ તમને આમ કે છે કે અહમ તો આ સર્વ પાપે ભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. આ વાત ઠાકોરજી અર્જુનને સમજાવવા માંગતા હતા, એટલા માટે અહીંયા ઠાકોરજી આ વાત કહી. ખ્યાલમાં આવ્યું ને તમને? बहुत सुंदर जी जी. આ વાત ઠાકોરજી અહીંયા સમજાવવા માંગે છે કે પાક્ષિકોપી દોષ પરિહરણી. આ પાક્ષિક દોષને બી, આ પાક્ષિક દોષનો પણ હરણ કરી લીધો ઠાકોરજીએ જ્યારે સામેથી શરણાગતિનો દાન આપ્યો કે તું મારી શરણે આવી જા ને, ત્યારે બધા જ પાક્ષિકો દોષ દૂર થઈ જશે. જે કોઈ પણ તને જે કાંઈ પણ કહેશે, તું બસ કસકે મોકું પકડ લે, બસ તું નિર્ભય થઈને મારા ચરણ પકડી લે, તારું કાંઈ જ નહીં થાય. તું મારા ચરણાવિંદ નહીં છોડતો, મારી શરણાગતિ નહીં છોડતો. આ વાત ઠાકોરજી કહી રહ્યા છે. અને કથન માત્ર નથી, અહીંયા ઠાકોરજી સામેથી દાન આપી રહ્યા છે શરણાગતિનું. એટલે અહીંયા તથા છો તો ક્વચિત સંભવત ઇતિ પૂર્વેણ સંબંધ. એટલે ઠાકોરજી આમ કહેવા માંગે છે કે જો તારી કોક વખત એવી દુસ્સાધની ઈચ્છાઓમાં પ્રવૃત્તિ થાય ને,
તો પણ મારી શરણાગતિ તે સ્વીકારી હોવાથી તે તારી ઈચ્છાઓનો ઉપશમન થઈ જશે. જ્યારે તું મારા વિષયમાં વિચારશે કે હું તારી સાથે છું, તો પછી તને કંઈ પણ અઘરો નહીં લાગે. એ વાત અહીંયા સમજાવું. કારણ કે માણસને જે હેરાન કરે છે ને, એ દુસ્સાધની ઈચ્છા એને હેરાન કરે છે. દુસ્સાધની ઈચ્છા અને એના માટેના એના પ્રયાસો, એ બે વસ્તુ માણસને હેરાન કરતી હોય. અને એનું સમાધાન શું છે? ભગવાનના ચરણારવિંદની શરણાગતિ. આ એનું મૂળ ઉપાય છે. બીજો કોઈ ઉપાય પોસિબલ જ નથી. એટલે આ અંગમાં ગુસાઈ બાવાએ આ વાત સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આપણી ઈચ્છા હવે હોય તો નેક્સ્ટ એની ક્લાસ. થાય, તો બેસુજી. હા, હમ બધાને આવ્યું ને ધ્યાનમાં? बहुत ही सुंदर जे बहुत ही आज जय श्री और एग्जाम्पल तो बहुत सुंदर इतने समझाव्यो एकदम बैठ गया जैसे एग्जाम्पल तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. बहुत દાનવ सुंदर પ્રણામ. એટલે હા, આપણા ગીતાજીના સંદર્ભમાં ઓકે ઓકે હા. બોલો. ગીતાજીના ને અર્જુનના સંદર્ભમાં સમજીએ તો અર્જુનને જે વિષાદ થયો તો ને એને પોતાની એ પ્રકટ કરી કે ભાઈ ના, હું તો આ યુદ્ધ કરી જ નહીં શકું એમ, કે હા, મારાથી સામેવાળાને કે મારા કાકા મામા દાદા બધા છે તો હું એ બધાને કેવી રીતે હણું. તો હા, અને એટલે પછી જે ઈચ્છા હતી પણ એની દુસાદ, કારણ કે ક્ષત્રિય છે એટલે એને યુદ્ધ કરવાનો એનો ધર્મ છે. તો નહીં તો બરાબર. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ભાઈ ક્ષત્રિય યુદ્ધના મેદાનમાંથી પાછો ફરે તો એને નરકની ગતિ થાય. એવું હા, કુંતી માતાએ પણ પોતાની સ્તુતિમાં પેલા 5 બાળકોને થયા ત્યારે એમને એ રીતે કર્યું હતું. એટલા માટે તે રડતા હતા. તો પછી આ એની જે ઈચ્છા હતી કે ના, હું યુદ્ધ નહીં કરું, પણ એક રીતે તો દુસ્સાધ્ય ગણાય ને, કારણ કે ક્ષત્રિય છે અને પ્રભુની આજ્ઞા છે. પણ પછી પ્રભુએ કીધું કે તું શરણાગત થઈ જા, હું તને સર્વ પાપમાંથી દૂર કરીશ. આ રીતે દુસાધ્ય ઈચ્છાને બિલકુલ. શરણાગતિમાં હા, સમજી ત્યાં એ શકાય. સંદર્ભમાં સમજવાનું છે, ગીતાના હા કોન્ટેક્સ્ટ. હા હા, બસ એ જ. ધન્યવાદ, પ્રણામ, જય જય શ્રી. અને આપણે આનો જે પુષ્ટિમાર્ગીય પક્ષ છે, એ શ્રી ગુસાઈ બાવાએ આપણને સમજાવ્યું, હા ઉદાહરણ આપ્યું. પણ એ તો મેં મારા તરફથી ઉદાહરણો ત્રાજવાના બધાના મારા તરફથી આપ્યા, હમ. કે તમને જે કરીને જેથી તમને આ વિષય સમજમાં આવે સરખી રીતે. એટલે નહીં તો એટલે મહાપ્રભુજી વિવેક દરેસરમાં કહ્યું છે, અશક્ય વા સુશક્ય વા સર્વથા સર્વથા શરણમ. શરણ હોય. ધન્યવાદ, તો પ્રણામ, જય જય શ્રી. હવે એક છેલ્લું પોઈન્ટ બાકી છે. હવે 9મો અન્ય સંમેલન એવા બ્રહ્માસ્ત્ર ન્યાય, એ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં લેશું. બરોબર? તો ત્યાં સુધી પછી હું રજા લઉં. जी 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 હા, આશ્રય પદ કરે. શ્રી ગોવર્ધન કી રૈયે તરટી, શ્રી ગોવર્ધન કી રૈ, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरटी, श्री गोवर्धन की रई, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक पीतम हित चित की बातें, शिगिरधारी जू सो कहिए तरटी, गोवर्धन की। दंडवत दीजिए।